वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साका ननकाना साहिब ऐसा साका जिहड़ा कि सारी संसार दे किसी भी इतिहास विच मिलना बहुत औखा है। ये इतिहास गवाही भरदा है कि गुरसिखां दे विच गुरु साहिब ने इन्ना ज़्यादा प्यार सिੱਖੀ वास्ते भरिया है कि कुर्बानी देन वास्ते गुरसिख तत्पर रहिंदे हन, हर वेले ਤਿਆਰ पर ਤਿਆਰ रहंदे हन कि गुरु साहिब वास्ते ये जीवन जिहड़ा लेखे लग जावे। ऐसा इतिहास 1921 दे विच 1921 ते ਉਹ ਜਿਹੜਾ दिन सीगा ਉਹ भी 21 फरवरी वाला दिन सीगा। उस दिन गुरसिखां ने बहुत गिनती दे विच शहीदियां पाईयां ते शहीदियां भी कैसियां शांतमई। मुड़ के नहीं लड़े, मुड़ के कोई जवाब नहीं दिता। जो गुंडे सन, जो उन्हां ते तसीहे दंदे सन, उन्हां दे मुकाबले ते उन्हां ने बिल्कुल भी एक उंगली तक नहीं चक्की। ये शहीदी साका पंथ दा ऐसा साका है, दर्दवान साका है कि इन्ना ज़ालम ये संसार दे विच सरकारां हो सकदियां ने, लालची बंदे हो सकते ने। सब तो पहला ननकाना साहिब वो अस्थान है जिथे कत्तक सुधी पूर्णमासी नूं 1526 गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह जी ने अपना प्रकाश लिया, जिहड़ा कि 1469 ਦਾ ਸਮਾਂ गुरु नानक साहिब जी आए संसार नूं तारन वास्ते। उस परमेश्वर ने यही अस्थान ते आके प्रकाश लिया ते ये अस्थान का नाम पहलां तो रायपुर सीगा ते पिछों राय भोए की तलवंडी करके जानिया गया। ते उस तो बाद जदों राय बुलार जी गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह जी दे अनन सिख बने, महाराज नूं खुदा दा रूप जानना कीता, तां इह अस्थान दा नाम जिहड़ा बनिया ननकाना साहिब। नानक आना, नानक दा घर, नानक दा घर इह अस्थान होके प्रगट जदों होया तां इह अस्थान दी सेवा बहुत सारे श्रद्धालु गुरसिखां ने कीती, महंतां ने कीती। ते इह इतिहास विच आउंदा है कि गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जी जदों कश्मीर तो वापस आउंदे सन, महाराज ने अपना सिख भाई अलमस्त जी जो बाबा श्री चंद दे भी चेले सन, उन्हां नूं इत्थे जिहड़ा है सेवादार सेवा करन वास्ते निरुक्त कीता। ऐसा ही जिहड़ा ये अस्थान है जिथे समय समय सिर सिख आउंदे रहिंदे सन ते उन्हां ने आके गुरु नानक साहिब दे दर्शन करने। ते समा बीतदा गया, 20वीं सदी का जदों समा आया, जदों ये जिहड़े हन गुरुद्वारियां दे विच रहण वाले जिहड़े कि श्रद्धालु गुरसिख सन, उन्हां दे अगे जिहड़ी जनरेशनस आई ते उन्हां दे विच जिहड़े उन्हां दे पोतरे परपोतरे आए, उन अपनी निजी जगीर अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी करके ये अस्थानां नूं संभालण लग पे। वो अपना ही बना लिया उन्हां ने ते ये सब कुछ होया लालच करके। ते ਇਹ ननकाना साहिब नूं जमीन जिहड़ी जगीर सीगी, इतिहास विच आउंदा है कि उस समय तक 19,000 एकड़ 19,000 एकर्स जिहड़ी है जां इक्वलली जिहड़ी है 77 किलोमीटर स्क्वायर जिहड़ा है एडा वड्डा ये जमीन लगी हुई सी ननकाना साहिब दे नाल। ते ये जमीन जिहड़ी सीगी बहुत महंगी ते महंगी होण करके ते इस दे विच अनाज भी बहुत ज़्यादा जिहड़ा है चंगा उगिया करदा सीगा, जिहदे करके आमदन इनकम जिहड़ी सी इह गुरुद्वारे दी बहुत वड्डी सी। यही कारण बनिया कि वह महंत उत्थे रहण वाला जिहड़ा सीगा, जिहड़ा कि नारायण दास सीगा उस समय दा। ये नारायण दास जिहड़ा सी लालची हो गया ते बदफैलियां करन लग पिया ते ये जिहड़ा सीगा बिगड़ गया। ऐसा बिगड़िया कि इन्हां ने की कीता, इन्हां दे कोल भावें इन्हां दा विआह होया होया सीगा, इन्हें मिस्ट्रस रखी हुई सी, रखेल रखी हुई सीगी, एक मुसलमान दी लड़की नूं रखिया होया सीगा ते ये हमेशा ही उत्थे मुजरे करदा हुंदा सी, डांस लेडीज़ नूं आके उत्थे डांसिंग कराउंदा हुंदा सीगा। ते इसे करके इहदे जिहड़े कनैक्शन सीगे
ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੱਤਾ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਐਸੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਖੋ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਾਰਜ ਕਰਾਇਆ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਮਹੰਤ ਦੀ ਮੱਤ ਐਸੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਫੀਸਰ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਆਫੀਸਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦਾ ਬਲਤਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਇਹ ਮਹੰਤ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਰਾਂਵਾਲ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਸਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਖਬਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਦ ਅਕਾਲੀ। ਸੋ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਪੁਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਮਹੰਤ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਦਫੈਲੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਪੜਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਜਾਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਾਂ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ, ਉਹ ਇਕੱਤਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਅਕਤੂਬਰ 1920 ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਥ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 16 ਨਵੰਬਰ 1920 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨ 175 ਮੈਂਬਰ ਇਹਦੇ ਬਣੇ, 175 ਮੈਂਬਰਸ ਬਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ 20 ਦਸੰਬਰ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਗੈਦਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 24 ਜਨਵਰੀ 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਜਗੀਰ ਆਪਣੀ ਸਮਝੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਰੋਵਾਲ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਉਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਕੋਡ ਵਰਡ ਰੱਖੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਸੇਜ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ। ਕੰਬਲ ਗੁਆਚੇ ਲੱਭ ਪਏ ਹਨ, ਜੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਆਚੇ ਕੰਬਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ, ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੁਕਰਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਸਨ ਵੀ ਪੰਥ ਦਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਆਇਆ 19 ਫਰਵਰੀ 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਰਾਹੀਂ ਆਇਆ ਚੂਰਖੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਕਿਰਪਾਨ ਭੰਡਾਰ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਧਾਰੋਵਾਲ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਕਿਰਪਾਨ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀਗਾ, ਦੇਖੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਤੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾਈ। ਤੇ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਮੁਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਟ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਇਰੀ ਸੀਗੀ। ਇੰਨੀ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪ ਸਨ ਨਾ ਭਾਈ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਤੇ ਇਹ ਜਥੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ, ਧੇਨੂ ਆਨੀ, ਘਸੀਟਪੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਨ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ 6 ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਛਡਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਥਾ ਇੱਕ ਬਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਥਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। 8 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰੋਵਾਲ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਮਪੁਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਚੱਕ 55, ਚੱਕ 64, ਚੱਕ 71, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਜ਼ਾਮਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਰਸ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਜਥੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਜੇ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ, ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਘਰ ਦੂਜਾ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ, ਹਉ ਤਿਸ ਪਹਿ ਆਪ ਵਿਛਾਈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੇ ਸੁਖ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਝ ਹੈ ਅਰਾਧੀ, ਦੁੱਖ ਪੀ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਈ, ਤੇ ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਇਤਹੀ ਰਾਜਾ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੋਖ ਮਨਾਈ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਸਭ ਅਰਪੀ, ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਆਪ ਜਲਾਈ। ਦੇਖੋ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਖੋ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਅ ਚੜਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਐਸੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਉਹਨੂੰ 3 ਆਨੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਾ ਕੇ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਵਾਪਸ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾ। ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਨਗਰਾ ਸੁਖੀ ਵਸ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ, ਹੇ ਮਨਾ ਜੇ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਿਓ। ਇਹ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਸੰਗਤਾਂ ਤਾਂ ਤੁਰ ਪਈਆਂ। ਪਰ ਉਧਰੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਮਹੰਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਸੇਂਜਰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਰੁਕ ਜਾਣ, ਨਾ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਧਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਥਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3000 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਢੀਕ ਲੋ, ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਐਨ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਸੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਪਰ ਭਾਈ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਖਿਆਲ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਜੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਏ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਉਹ ਲਕੀਰ ਉਹ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਟੱਪ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਭਾਈ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਥਾ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਹੰਤ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰ ਸਨ ਉਹ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਜੋ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨ 400 ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਗੁੰਡੇ
ਪਠਾਣਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਉਹਨੇ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦੂਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਸਤੌਲ ਹੈ, ਗਨਸ ਹੈ, ਕੈਰੋਜ਼ਿਨ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗੀਰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਸੀਗਾ। ਮਿਸਟਰ ਕਿੰਗ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀਗਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਭੇਜੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਮਹੰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗਨਸ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਲਿਓ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਵਾਲੀ, ਇਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹੰਤ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਣ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਕਿ ਦੂਰੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਸਨ, ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 5:45 ਸਵੇਰ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ, 5:45 AM ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜੋ ਜਥਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹਨ, ਪਹਿਲੇ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਿਆ, ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਟਿਕਟ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਚਲੋ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਗੱਡੀ ਚੜੀਏ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਜੋ 126 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਆਏ, ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਬਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਭਾਈ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ, ਪਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਲਈਏ। ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਜਰਬੀਆਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲਿਓ, ਸਿਰ ਸਾਡੇ ਭਾਵੇਂ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਦੇਖੋ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਓ, ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਸਾਡੇ ਲੈ ਲਿਓ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਵਾਪਸ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ, ਭਾਈ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਬਿਆ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਇਹੀ ਆਇਆ, ਸ਼ਲੋਕ ਜੋ ਲੋੜੀ ਦੇ ਰਾਮ ਸੇਵਕ ਸਹੀ ਕਾਂਢਿਆ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੈਸਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਜਾਣੇ ਸਤ ਸਾਈਂ ਸੰਤ ਨਾ ਬਾਹਰਾ। ਸੋ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੀ ਐਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਜੋ ਸੇਵਕ ਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ, ਜੋ ਸੇਵਕ ਹਨ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੀ ਕਾਂਢਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਚੁਣ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸੇਵਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸਤ ਸਾਈਂ, ਕਹਿਣਗੇ ਸਤ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੇ ਸਾਈਂ ਸੰਤ ਨਾ ਬਾਹਰਾ। ਕਹਿਣਗੇ ਦੇਖੋ ਸੰਤ ਤੇ ਸਾਈਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਜੇ ਇਹੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮਹੰਤ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ ਸੁਰਾਖਾਂ ਜਾਂ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਰੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਨ ਦੀ ਨੋਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਜਾ ਵੱਜੀਆਂ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੁਣੀ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਕਈ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਈ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਭਾਈ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੋਲੀ ਜਾ ਕੇ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਦੇ ਛਾਤੀ ਤੇ ਵੱਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ, ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਚਾਓ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਥਾਈ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਤੇ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਰਨਰ ਤੋਂ ਗੋਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਸਰੂਪ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬੀੜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕਈ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੱਟ ਵੀ ਪਏ, ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਪੀਸੂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਈਫ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਟਸ ਵੀ ਪਏ ਤੇ 9 ਗੋਲੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਵੀ ਉਸ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੇ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਰਵਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਆਏ ਹਨ ਸ਼ੇਰ ਦਾਸ ਵਰਗੇ ਹੋਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਪੇਂਟਿੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਛਲਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਥਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਹੀ ਛਲਣੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਧ ਪਚਾਲੇ ਹਜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਕੈਰੋਸਿਨ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਾ ਕੇ ਜੋ ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਰੋਸਿਨ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡਿਆ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਨ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਸੱਟਿਆ। ਸੋ ਐਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਥਾਂ ਹੀ ਲੋਥਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਬਚਾਉਣ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 7-8 ਵਜੇ ਤੱਕ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। 2000 ਤੋਂ 3000 ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤਾ ਮਿਸਟਰ ਕਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਤੂੰ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਪਿਆ। ਮਹੰਤ ਜਿਹੜਾ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਫੜੇ। ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਇਹੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ, ਕੋਰਟਾਂ ਤੱਕ ਗਏ ਤੇ ਅਖੀਰਲਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਫ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਮਹੰਤ ਜਿਹੜਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਐਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮ ਰਾਜ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਪੰਥ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫਰਵਰੀ ਦੀ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਫਕਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਪੁਛਾੜ ਆਈ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਪਰ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਉਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਛਡਾਏ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਡੋਲ ਕੇ ਛਡਾਏ ਹਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛਡਾਇਆ ਜੋ ਅੱਜ ਪੰਥ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪਿਆ। ਸੋ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅੱਜ 100 ਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਹੈ, 100th ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਬੜਾ ਵੱਡੇ ਸਾਕੇ ਦਾ ਇਹ ਸਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਉਣੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਬੜੇ ਦੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਗੜਦਾ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜਿੱਦਨ ਪੂਰਾ ਹੀ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜਗੀਰਾਂ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ,
ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਹਨ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।